ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ರೋಹಿತ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ನಾಡಗೀತೆ ನೆನಪಿಸುವ ದೇಶಗೀತೆಯ ಹಾಡು ನೀನು ಕನ್ನಡಿಗ. ತಾಯಿಯ ಹೊಣೆ. ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ನೀವು ಬರೋದು, ಯುನೋ ಆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದೆ ನನ್ನ ತಲೆನಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಯ್ ನಾಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸುಮಲತಾ ಮೇಡಮ್. That character it's again again two sides of a coin. First side I'm very onthara ಈ ರೌಡಿ ತರಾನೇ ಇದ್ದೇನೆ ಪೂರ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹೊಡಿಯೋದು ಆತರ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ the shot with the scene with my parents, my mom or my uncle, dad, ಅವೆಲ್ಲವೂ it was like quite natural happens ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. Flip side I become very good and become a very great student and all those things. Again, that had that wide scope of me trying to ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. Again, picture also it was a great opportunity for me because I met a few more kids my own age and built some good friendships, but over the last few years it just went off. But still, even today I still remember Chetan again. My buddy, he was there in that movie. So ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮಾಡಿದ್ದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಬ್ನೇಡು ಮಗ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅವನ್ನ ಅಗೇನ್ I met him in ಪಳ್ಳಿನಾಗ. So I have had ಒಂದ್ ಇಬ್ಬರು ಮೂರ್ ಜನ ಹುಡುಗರನ್ನ I have actually met, I've actually worked with in a couple of movies together. So ನನಗೊಂಥರ those people who have had this kind of an experience, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ for a longer duration the friendship lasted. But ಆಮೇಲೆ they went along with their own life path and we just kind of lost touch somewhere in between. I'm trying to see ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, but still I have had difficulties in reaching out to Rajesh. So not again coming to Tai Hone, it's a good thing. Again, nangonthara I was very happy doing it, and Sumalata that is where I met her first time. With her also I built a very good bond. ರಾಯ ಹೊಣೆ ಆದ್ಮೇಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅಂಡ್ even today she still talks about what we acted, how we had interactions during that time. ಈಗಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Very nice. ನಾವು we have had ಎಲ್ಲೋ ಕೊಚ್ಚೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀನಿ, so she has to pull me out. ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಇದೆ ಒಂದಷ್ಟು ರೌಡಿ ಕೆಲ್ಸಗಳು. So she even today remembers all those things, and we still talk about those things. And Garuda Rekhe, Rohit, another important film in your career. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರ ಯಂಗರ್ ವರ್ಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಮಗ, ಐ ಮೀನ್ ವಜ್ರಮುನಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮಗ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದು? ಮೀನ್ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಅದು ಒಂಥರ ಗರುಡ ರೆಕ್ಕೆ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಫಾರ್ ಮೀ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು I had always been to movie sets with Appa as his kid ಕೂತಿರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ I was supposed to act with him in a lot of things, so it was very happy. Nangantu it was a very good experience. I didn't even have any thoughts in my head. ಅಪ್ಪ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ, ಏನ್ ಅಡಿಯೋಣ ಮಾಡೋಣ ಹಂಗೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೀನ್ಗಳು, ಆ ಬೀಚ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸೀನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆ ಹಾಡಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ವಾಸ್ ನಂಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಹೆಂಗ್ ಕೈ ಅಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ನಂಗಂತೂ ಏನಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ it was nice. In main thing the emotional scenes that we have had together, it actually we have connected. Second half ending ಅಲ್ಲಿ after my appa amma ibru ವಜ್ರಮುನಿ ಮತ್ತೆ
ಅವರು ವಿಜಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಂಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ವಿ ಬೋತ್ ಕ್ರೈ. ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಸೋ ಎಮೋಷನಲ್. ಅಪ್ಪಗೆ ಒಂಥರ me doing that, he felt emotional, and looking at my appa crying, I cried. So it was like glycerine beda, yaru enu helbekagilla, emotion just flowed hangene. So it was very nice. And the second, first of all, that was the first movie. Havu givu adu nange I was scared. ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಗರುಡರೇಖೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿನಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾವು ಗೀವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಡು, ಪ್ರಾಣಿ, ಕುದುರೆ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸ್ಟಫ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. The experience in Garudareke was I had no interaction with any ಹಾವು. only comes ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹಿಂಗಿದೆ ಹಂಗಿದೆ, ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ I actually should work with snakes. That was the requirement. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅವನು ಹಾವು ಜೊತೆನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತರೆಗೂ ಯಾರೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಬೆಳ್ಳಿನಾಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಮರಿ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್? ಬೆಳ್ಳಿನಾಗ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆಮರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದೇ ಬರೋದು, ಈ ಹಾವ್, ಈ ಸೀನೇ ಬರೋದು ನನಗೆ. ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಟ್ ಸೀನ್. ಆ ಶಾಕ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಂತ ಅದೊಂಥರ ಅಷ್ಟೇ ಹಂಗೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೋಸ್. ಆತರ ಐ ನೆವರ್ ಫ್ರೋಸನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಮೂವೀಸ್. ಎನಿ ಶಾರ್ಟ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಂದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ವೇರ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೋಸ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅಗೇನ್ ಅವರು ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೆಟ್ ಹಿಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ the advantage of me, I've met all the actors that I have acted before. During that time, before. So ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ನನಗೊಂಥರ ಐ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂಥರ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಇವ್ರಾಗ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ದಿನೇಶ್ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಯಾರೋ ಶಾಂತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮುಂಚೆ ನನ್ಗೆ. ಸೊ we knew all these people. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಪ್ರಭಾಕರ್, ಶಾಂತಮ್ಮ, ಮತ್ತೆ ದಿನೇಶ್, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ನೀನು, ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಮೇಜರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಜನ. ಇನ್ ಮಿಕ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಗಾನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಾಟಕಗಳು. ನಳಿನಿ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೈನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ we didn't have too many scenes together. Nalini jothe, but whatever we had, she was a great person to interact with. So adaitu. Alli I met Rajesh again. I had already acted with him, so comfortable ittu. ವಸಂತ್ ಅಂತ ಅವನು ಕಾರ್ಡ್ ಹುಡುಗನ್ ಜೈ ಬ್ಯಾಡರ್ ಬೊಮ್ಮ ಆ ಹುಡುಗ, ಐ ಮೆಟ್ ಹಿಮ್ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ಆ ಹುಡುಗಿ ಅವರು AR ರಾಜು, ಅಜಂತಾ ರಾಜು ರಾಧಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅಜಂತಾ ರಾಜು ಮಗಳು ಅವರು. ಸೊ ಐ ಮೆಟ್ ದೆಮ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್. ಅಗೇನ್ ಒಂಥರ ಖುಷಿ. ಅಂಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಲವ್ ಹಾರ್ಸಸ್. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲವ್ಡ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಪ್ಪಂದು ಇದು ಅದು ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ಆಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿವನು ಆಗ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕುದುರೆಗಳಿರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬೀನ್ ದೇರ್. ನನಗೆ ಕುದುರೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐ ವಾಸ್ ಇವನ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕುದುರೆ ಸ್ಟೇಡ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಶೂಟಿಂಗ್. One of the main characters ತಾನೆ ಅದು. So I was very happy. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾವು, ಹಸು ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಹಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಸೊ ಒಂಥರ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಒಂಥರ ಏನೋ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ animals ಇದೆಯಲ್ಲ, that is also very because they are unpredictable. You don't know how they are going to do. ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ we have to be looking at them. ಮನುಷ್ಯ unpredictable, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಏನು, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದೊಂಥರ ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಒಂದು ಹಸು, ಹಾವು, ಕುದುರೆ ಇದೆಲ್ಲ.
Super. And anything Bellinaganalli experiences again, the entire unit stayed in Sangama. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಆಲ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೇಡ್ ದೇರ್. ದಿನ ನಾವು ಇದು ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಮರಳು. ಅದನ್ನ ದಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ದಡಕ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಕಾಡಿನ ಸೀನ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಮ್ಮ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ, ಊರಿನ ಸೀನು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇದು, ಅದು ಈ ಸಂಗಮದಿಂದ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೀನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ, ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಏರಿಯಾ 2.5 months finished. The entire movie got closed. Super. And second main experience of Bellinaga is the final scene. ನಾನು ಗುಹೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊತೀನಲ್ಲ, ಅದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಏನು, ನಾನು ಆ ನಿಧಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೇವಲ ಫುಲ್ ಹಾವಿರುತ್ತೆ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಹಾವ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. 7-8 ಜನ ಹಾವಾಡಿಗಳು, ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದೇರ್ ಡೋರ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಎಂಟೈರ್, ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿದ್ರು ಅವರು, ಸೆಟ್ ಸುತ್ತಲೂ ಬ್ಯಾಗ್ ಪುಟ್ಟಿಗಳು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಿದೆ. ಹಾವು ತಗೊಂಬಂದ್ ಸುಡ್ತಿರೋದು ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ. ಅದ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಾವಿದೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ, ಅಷ್ಟುವರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಗೆ ದೇ ಆಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಲೋ, ದೇ ಕಾಂಟ್ ಗೋ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಅದು ಒಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆಲ್ ದಿ ಹಾವು ಸ್ಟೇಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಟ್ ಅಂತಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಹಾವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದು ಒಂದ್ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸೀನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸುರಿಯೋರು ವಾಪಸ್. ಈ ತರದ್ ಬೇರೆ. ನನ್ಗೆ ಅಗೇನ್ ಹಾವ್, ಬೇರೆ ಹಾವ್ ಭಯ. ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅಂತ ಇದೀನಿ. ಆ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಹೆಬ್ಬಾವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೆಬ್ಬಾವು ಹೀಟ್ಗೆ ನಾ ಕೂತಿನಲ್ಲ, ನನ್ ಮುಂದೆ ನೆರಳಿದೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಮೈ ಲೆಗ್. ಹಂಗೆ ಒಂಥರ ಹಿಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶಿವಾಯ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊ, ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ, ನಾನು ಕಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಅದು ಹಿಂಗ್ ಬಂತು ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬಂತು, ಹಿಂಗ ಒಂಥರ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕಟ್ ಅಂತ ಎಗ್ಗರ ಆ ಕಡೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೆಗಿದೀನಿ, ಅದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸೀನ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಹಾವು ಬಂದು ನನ್ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ನನ್ಗೆ ಐ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ, ಅದಂತೂ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನನ್ ಹಿಂದೆ ನನ್ ಬೆನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ವಿಲ್ ಸಿ ಮಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತ, ಹಿಂಗಂತ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಿಕಾಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ these are the things that I remember about these movies. As anytime, ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಕೇಳಿದ್ರು I will remember these scenes very very much. ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್, ರೋಹಿತ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಅನಿಸಿಲ್ವಾ ರೋಹಿತ್? ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, when I was very young, ಅವಾಗ LKG UKG ಅವಾಗ ಹೆಂಗೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು. But most of my movies that has been shot, anything starting from Pallavi, Gaudreke, ಎಲ್ಲವೂ ತಗೊಂಡೆ. ಎಲ್ಲವೂ almost 95-97% summer holidays. Very few movies has been shot. ಅದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಅವನೇ ನನ್ನ ಗಂಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಗನ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು 7th standard, 8th standard, 9th standard ಇದ್ದಾಗ. And it was one of the main thing was, ನನಗೆ since it was never a career move or actor ಆಗಿ ಹೀರೋ ಆಗೇ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. I was more interested in ನಾಟಕ ತುಂಬಾ I was very interested to do stage. So ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ it never kind of came, it never clicked in my head. So I was very happy doing dramaಗಳು, because 2.5 hours, the challenge is very different. So I was very happy doing that. ಆಮೇಲೆ during the college days, ನನಗೆ my mind started going towards IT, complete ಆಗಿ IT. 93 ನಲ್ಲಿ computers started,
came into India and Yeah. was available Yeah. by a PC. So I got one of the first PCs. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಈ IT ಮೋಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. Okay. ಸೊ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹಂಗೆ ನಾಟಕಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಓವರ್ ನಾನು ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ, C++, Unix ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. Then 98 I got the chance to go abroad to do my masters. Okay. So ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ I again went to NIT and did another diploma course here. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ my mind just went just ಫ್ಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಆ ಕಡೆಗೆ ಪೂರ್ತಿ. ಸೊ even ನಾಟಕಗಳು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ once I started my career, ಟೈಮ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಐ ಗಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಮೈ ಮೈಂಡ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್. ಒಂಥರ ನಂಗೆ ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಸೊ 2000 ಇಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ till about 2007 I worked for various companies that were there, and 2007 ಅಲ್ಲಿ I became an entrepreneur. I started my own company, and 2012 ಅಲ್ಲಿ that was successfully acquired by a bigger company. They looked at our ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ established clients ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. So they wanted to acquire the running business completely. So Okay. valuation ನಾವು ಹೇಳಿದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. They were just okay. They just we just sold that company, made good money out of it. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I started ಅದಾದ್ಮೇಲೆ then ಒಂಥರ ನಂಗೊಂಥರ I got some time to breathe. Once I got away from that ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ I was like kind of ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರಾಡೋಣ ಈಗ ಅಂತ. Almost 7-8 years, 24/7 I had worked for them completely. Marketing, business development was my forte. So completely I was doing that. So ಆಮೇಲೆ I got a breather. A breather ಬಂದಾಗ I again restarted my acting career, working with my Dodapan ಇದೆಲ್ಲ got back to the same troupe and acting start ಮಾಡಿದೆ. Started, and now I'm doing that acting only. Okay. ಈಗ coming back to once where I left. So now I'm kind of come back to the industry again. ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. Oh, very nice. Very nice. trying to share and as well transfer what Appa has experienced and what he has learned over his 52 years of career, and what I have learned from whatever experience that I have gathered over a period of time. So ellanu tomandu hosa generation people who are interested in film making, acting, film and television. Okay. What they want to do, including technical aspects also, production, the entire production heng ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So build some of those. They can experience. Appadu has produced about 7 movies, and he's already seen a lot of productions that have happened. Yes, so yes. he has enough knowledge there. Yes. So Tattogondu trying to give a practical approach for filmmaking, acting ಎಲ್ಲ. ಥಿಯರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಓಲ್ಡ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಸೇಮ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಥಿಯರಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಿ ಇಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್, ಬಿ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬಿ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ, ಬಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಏನೇ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ದಟ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು if you want to explain everything textbook nobody has the time to do it. Correct. Because most of the people today since I come from the industry, IT industry, I know how people are now. There the time sigodella, they all get into courses or want to learn something to have some change in their daily routine. So they will have certain time irutte. Now our time knowing what they want, because they all want to do something, small story ತೆಗಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. They will have some idea, but we have to give them that base, one foundation ತರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಆ ತರದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು
keeping all these things in mind, ಕೆಲವು the workshops, ಕೆಲವು 2 months, 3 months, 6 months course ಅಂತ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗಿರೋದು, ಬಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗಾಟ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಅಗೇನ್. Okay. So I'm just waiting for the thing to unlock and give the go ahead. Once they give the go ahead, I will start the program. So now I'm back in the industry. Who knows? Okay, ಇದು Art and You Academy ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ I've also set up a production house called Pranay Raja Productions. Oh, nice. So ಅಪ್ಪ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿನೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Nice. So everything goes through. I might come back producing movies, or even acting. I don't know what the future holds, but I have everything. I've set everything in motion. Let's see how it goes. ನೀವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ರಣಯ ರಾಜ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಿಮ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೊಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು, ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಜಾಗನ ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು, ಕತೆ ಬರೆಯೋದು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಸಕ್ತಿ ರೋಹಿತ್? ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಜಾಗ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ. So he's already doing a lot of these things. He writes, he does all these things. So ನನಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, I want to give the opportunities for youngsters. Very nice. A lot of people want to do. Very nice. Now ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, because today there are a lot of people who have written a lot of things, lot of different stories ಇರ್ಬೋದು, scripts ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಯಾರಿಗೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು 2-3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಬಂತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಶೇರ್ಡ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನನಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಇದು ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೊಳೆದೇ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಮುಂಚೆ, ಅಥವಾ ಹೊಳೆದಿತ್ತು ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಅಥವಾ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಓಲ್ಡ್ cycle of same thing, take it, do some change and pull it back again. ಆ cycle ಅಲ್ಲಿ vicious cycle ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. So looking at today the youngsters that are there, they have a lot of ideas, they have a lot of concepts. So nange my main idea is production, Pranay Raja Productions ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ main idea ಇರೋದು is to give chance to youngsters who have the fire inside them to do something. Give chance to them, give them the platform to do something. So be it web series, be it short stories, be it short movies, feature film. That is something that I'm looking for a long term. But short idiradenu I would definitely definitely looking at. So just waiting. I had actually ಈಗೊಂದು 6-7 months ಹಿಂದೆ ನಾನು had posted calling out for people, if they have any scripts or any kind of concept in your head, please reach out to me antanu helidde. A lot of people did that. I did find a few very interesting. So but again, they're all from the IT industry. They didn't have time for the next one, so I'm waiting for them. So it will happen. Now I'm taking it a little slow, because I want this academy to start running completely. Your thought, once that happens, next ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ನಿಮ್ಮ ಥಾಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Hats off to you and all the very best. And Rohit, you are coming back to little personal thing. ಅಂದ್ರೆ personal ಅಂದ್ರೆ family. ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ ಆದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? I got married in 2002. 2002. Okay. So yeah, 19 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಈ ಜುಲೈ ಬಂದ್ರೆ 19 ಆಯ್ತು. I'm in my last teenage years in my marriage. Okay. So last teen ಇದು. Okay. I have a daughter. She is 18 years, so she's going to be 18 in July. See, ನಿಮಗೆ 18 ವರ್ಷ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Seriously, it's very hard to believe. She's going to finish second PU. The exam ಬಂದ್ರೆ she's going to finish that. So she'll be in degree this year. ಏನು ಅವರ ಹೆಸರು? ಹಿತಾ ಅಂತ. Okay. ಮೇಡಮ್ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಮಂಗಳ. She was a practicing company secretary. Okay. She has done that ACS too, and she was working with her father. Mama was a company secretary. Okay. He had some 40 years of doing the same. So she worked with him in his own office.
ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದೇ ಫರ್ಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಬ್ಬರು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಫರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಶೀಸ್ ದೇರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. So she is also a professional in the company law side. I am a professional. I was a professional in the IT industry. Then I am now in a professional in the film industry again, back in the film industry and film and theater. Also, TV serial ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. I can do that also. Yeah. So that is what I just wanted to put there. So Pranaya Productions TV serial, if somebody wants, yeah, they can come. There's no issues. How and love marriage or arranged marriage? Arranged marriage. Arranged marriage. Everybody had this idea of, oh, Pranay Rajan maga love marriage ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Definite ಆಗಿ there's absolutely no doubt about it ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು. But I always was ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂಥರ ಈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಗೈ. ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ನಾನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತಾತನ ಜೊತೆ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಇದ್ರು. ಲಿವ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಓಕೆ, ನಾನು ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ. How is sister Amulya, right? Sister is good. She is in the US. She has 3 daughters. Oh, okay. So the elder one is already in college. I think she's going to take law next, and she's going to be a lawyer there. So the younger 2, one is in high school and one is in middle school. Okay. So nammalli ellaru all ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾರು ಚಿಕ್ಕವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. Okay. We all had the advantage of enjoying life with our children also, who are old enough to run around. I mean, we are still young enough to do that. So, very nice. ರೋಹಿತ್, ಈಗ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಯಾರಿಗಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೇರಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಹೌ ಟು ರೀಚ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು? ನಂದು ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್, artnu.academy. ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಅದು ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಮೇಲ್ IDs, everything. You can come there and you can send us the email. You can WhatsApp number irodu. So WhatsApp al number ತಗೊಂಡು ಟಕ್ಕಂತ you can send a message. Automatically you will either reach me or you will reach one of my other people who's in the office. So we will take it up from there. Depending on what interest they have, they can do. And thank you, Rohit. Thank you so much for your time. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗಂತೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟೊತ್ತು. And lot of things. I hope ನಾನೇನ್ ಬೋರ್ ಹೊಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ see ನಂಗೆ I like this kind of talk, because ಒಂಥರ ಹೇಳಿದನ್ನೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಬೇಜಾರಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಾಗತ್ತೆ, I would have spoken the same thing again and again. People will also get bored. This actually gives me the opportunity to say things from my perspective. ಇಂದ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅದೇ ಮಾಡಿರೋದು. ನನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. So this is ಒಂಥರ, it was very nice. I was very happy. I am very happy actually to do this. Thank you for reaching out. Thank you definitely so much. In just stay, we will talk. We will see what we can do together. Also we'll try to work as really as possible together. Yes, definitely we will do that. Amma, Appa and everybody. Sure. And thank you so much for your time. ಸಿಗೋಣ ರೋಹಿತ್. Thank you. ಇನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ. Thank you ರೋಹಿತ್. Thank you so much. Definitely. Thank you very much. Thank you. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ 101 ನೆನಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರೋಹಿತ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಅವರು ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗಿನ ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ರೋಹಿತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೋಹಿತ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಡೇರಲಿ. ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನನ್ನ RR ಕನಸುಗಳ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಘುರಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.